گنڈاپور کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم یاروں کے ساتھ آئیں گے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی، انہوں نے ایک کلٹ کی صورت اختیار کی، ہوں آپ کو انٹائر اسٹیٹ پاکستان کو ڈیمیج کرتے ہوئے یہ خوش ہوتے نظر آتے، اور ان کی اس تمام ایکٹیویٹی کو انڈیا سب سے زیادہ اپنے چینلز پہ، اپنی سوشل میڈیا پہ اپنی اس پر ابھار کر وہ چڑھا رہا ہوتا ہے، وہ ایسے کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ ان کا کام کر رہے ہیں، اور وہ اس کو اپنے سوشل میڈیا پہ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ یہ جو کام ہم نہیں کر سکتے یہ ہماری جگہ پر وہ پرفارم۔ آپ اس سول نافرمانی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں 2.25 سال سے ان کی ہر کال وہ ہے جو کہ ملک پاکستان کو اور عامت الناس کو، اس ملک کے لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ فائنل کال تو ان کی ہو گئی، ختم، زمین بوس ہو گئی اور ان کا وہ بیانیہ ختم ہو گیا۔ ریاست بھی تو نہیں اس کو ڈیفینڈ کر پا رہی، ان کے جو بیانیہ بنایا ہے۔ ریاست نے کامیابی حاصل کرنی ہے کام کر کے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھی کامیابی حاصل کرنی تھی 4 سال کی گورنمنٹ کے اندر۔ ریاست بیانیوں پہ یا کاؤنٹر بیانیوں پہ نہیں چلتی ہو، آپ ایک کا کاؤنٹر نیریٹو دیں گے، یہ دوسرا انٹائر اسٹیٹ بیانیہ لے کے آ جائے گا، یہ تیسرا انٹائر اسٹیٹ بیانیہ لے کے آئے گا۔ شہباز شریف کی سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی گورنمنٹ کو خطرہ ہے۔ گورنمنٹ میں جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کو بھی ان سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ میجر خرم روکڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر بہت تھینکس ٹائم دینے کے لیے نئے دور کو۔ سر سب سے پہلے ایک سوال میرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے پہلے انہوں نے ٹرمپ سے امیدیں لگائی ہوئی تھی، اب آہستہ آہستہ وہ نچلے لیول پر آ رہے ہیں۔ اب یہ رچرڈ گرنیل صاحب ہیں، ان سے امیدیں لگا لی ہیں کہ عمران خان کو شاید اب وہی باہر لائیں گے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، امید آئی ڈونٹ نو یہ پتہ نہیں کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد یہ باہر آئے تو انہوں نے جو سب سے انٹرسٹنگ کارڈ کھیلا، کیونکہ یہ کارڈز کھیلتے ہیں زیادہ ہمارے یہ جو پارٹی ہے اس کے جو احباب ہیں سارے، اور انہوں نے انٹائر امریکہ کارڈ کھیلا اور امریکی غلامی نامنظور، حقیقی آزادی، اور بہت کچھ انہوں نے بہت کچھ کہا، اور انہوں نے پوری قوم کو انٹائر اسٹیٹ جو ایک ان کا کانسیپٹ تھا اس پہ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں جو ہے وہ مجھے امریکہ کے کہنے پر ہٹایا گیا ہے۔ بالکل ایبسولوٹلی نوٹ والا نعرہ، جی ایبسولوٹلی ناٹ، مجھے ہٹایا، امریکہ نے کہا تو مجھے ہٹایا گیا۔ پھر جب تھوڑا ٹائم گزرا تو وہ چیزیں کلیئر ہوئیں کہ نہیں بھائی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، پھر سائفر کا بیانیہ ان کا چلتا رہا۔ پھر جو انہوں نے ایک وہ جن کا یہ بہت نام لیتے تھے کہ ان کے کہنے پر مجھے ہٹایا گیا ہے، کیا نام ہے ان کا، وہ جو ایک بالکل وہ ڈونلڈ لو، ڈونلڈ لو لو کا، بالکل ڈونلڈ لو کی پھر انہوں نے ایک کانگریس میٹنگ وہاں پہ کروائی خود کہہ کے، تو وہاں پہ ڈونلڈ لو نے بھی ان کے اس تمام چیز کا آن ریکارڈ اس نے انکار کیا، تو یہ کلیئر ہوا کہ امریکہ کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا اس تمام معاملے کے ساتھ۔ یعنی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آج جرمنی میں ہو رہا ہے، کچھ دن پہلے انگلینڈ کے اندر ہوا، جو کہ ڈیموکریٹک پروسیس کا ایک نارمل حصہ ہے، تو انہوں نے اس تمام چیز کو پھینکا امریکہ پہ، اور لوگوں کو انہوں نے یہ باور کرایا کہ ہمارے ملک میں جی بہت زیادہ جو ہے معاملات میں امریکن انوالومنٹ ہوتی ہے، تو اس کارڈ کو انہوں نے کھیلا۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ دوبارہ جا کر کون لوگ، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کون لوگ دوبارہ جا کر اب یہ دوبارہ امریکہ کو مین لائن میں لا کر اس کے پاس جا رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ اپنے ووٹرز کو کیسے سیٹسفائیڈ کرتے ہیں، یا یہ کس طرح اس طرح کا مزے کا خیز بیانیوں کو یہ پروان چڑھاتے ہیں۔ ان کو آئیڈیا ہے کہ یہ 2 ہفتہ پہلے کیا کر رہے تھے یا 4 مہینے پہلے کیا تھے اور آج کس جگہ کھڑے ہیں، یعنی دن اور رات ان کی دھوپ اور چھاؤں کا کوئی پتہ نہیں، اور اس کا ریزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ یہ کریڈیبلٹی لوز کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ لوز کریں گے کریڈیبلٹی، اور یہ اپنا جو لوگ ان کو فالو کرتے تھے ان میں بھی یہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر رہے ہیں، نتھنگ ایلس۔ جی بالکل بالکل سر، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہی لوگ تھے جو ایبسولوٹلی نوٹ کے نعرے سے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں نکال دیا، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ وہی لوگ اب ہمیں دوبارہ لے کے آئیں۔ خیر سر، ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ گنڈاپور کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم آئیں گے خالی ہاتھ نہیں، ہتھیاروں کے ساتھ آئیں گے اس دفعہ، اور پھر دیکھتے ہیں کون ہارتا ہے کون جیتتا ہے۔
सर आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं गंडापुर की? क्या वो वाक़ई हथियारों से आएँगे और वो बाकायदा लड़ाई करेंगे? नहीं, ये तो फिर कहूँगा ना कि ये तमाम इनके बयानिए वो हैं, जो कि हमारी उस बात को जो हम 2.5 साल से कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। ये हुँ, हुँ। एक पॉपुलिस्ट पार्टी जिसको वोट मिला 2018 में, ये गवर्नमेंट में आई, गवर्नमेंट से निकलने के बाद अब ये इन्होंने एक कल्ट की सूरत इख्तियार की, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। ना इस तरह के बयानात दिए जाते हैं, ना इस तरह के बयानात कभी कहे जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी प्रोग्रेसिव इंसान या कोई भी प्रोग्रेसिव पार्टी या कोई भी प्रोग्रेसिव ग्रोह ये बात करेगा? आपको तवज्जो देनी चाहिए अपने प्रोविंस के ऊपर, आपको तवज्जो देनी चाहिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पे डिटोरिएट कर गई, तबाह हो गया, आप उसको ठीक करें। लेकिन हुआ ये है कि इन्होंने इन नारों का और इन एग्रेसिव बयानात को इन्होंने अपनी पार्टी का मंशूर बना लिया है। हुँ, ये हुँ। समझते हैं कि ये एग्रेसिव बयानात, इस तरह के सनसनीखेज किस्म के जो बयानिए हैं, इसके साथ ये लोगों को लेकर चलते रहेंगे। मैं ये हुँ, हुँ। कहता हूं कि हाँ, ये लोगों को लेकर चले, लेकिन ये जो बयानात होते हैं ये केओस को डेवलप करते हैं। केओस की जो है एक उम्र है, केओस ने खत्म होना होता है। तो ये बिल्कुल। अगेन एक शर्मिंदगी की बात भी है और एक परेशानी। तो खैर अभी अब क्या कहें, परेशान होकर हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमें ये हुँ, हुँ। समझ है कि इनका इलाज क्या है। ये अपने आप को मजीद एक्सपोज करते रहेंगे। क्या कोई बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी ये इस तरह का बयान देती है जो ये दे रहे हैं? जी। बिल्कुल सर, नहीं देते। सर एक और बात यहाँ पर मैं करता चलूँ कि सर पहले तो फाइनल कॉल दी, डी चौक आए और फिर वहाँ से चले गए जिस तरह भी गए आपके सामने। अब उसके बाद एक और फाइनल कॉल दे रहे हैं इमरान खान सिविल नाफरमानी की। आप इस सिविल नाफरमानी को कैसे देख रहे हैं? क्या देखिए हुकूमत को इन्होंने नुकसान होगा? क्या हमारे इदारों को नुकसान होगा और क्या कामयाब होगी इस सिविल नाफरमानी की देखिए जो कॉल इमरान खान की? देखें ये तो फिर 2.25 साल से इनकी हर कॉल वो है जो हुँ, कि मुल्क पाकिस्तान को और आमत उन्नास को, इस मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचाए। हुँ, हुँ, अब जो फाइनल कॉल थी और उस फाइनल कॉल के लिए इन्होंने दुनिया भर में तैयारी की और हुँ, हुँ, उसी दिन 24 के दिन पर इन्होंने मुजाहरे किए ऑल ओवर द ग्लोब के जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये हो रहा है। फाइनल हुँ, कॉल हुँ, तो इनकी हो गई खत्म, जमीन हुँ, बोस हो गई और इनका वो बयानिया खत्म हो गया। अब सिविल नाफरमानी के साथ इन्होंने दो और कॉल्स भी दी हैं। एक पे हुँ, इन्होंने कहा कि जी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं हुँ, वो हुँ, वापस अपने मुल्क में पैसे ना भेजें। हुँ, हुँ, और फिर साथ इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। कुछ अर्सा पहले इन्होंने अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट्स थे उन हुँ, पर हुँ, पासपोर्ट जलाने की वीडियोस अपलोड की। तो बिल्कुल। अब अब कोई भी इनकी एक्टिविटी देख लें, उसमें हुँ, हुँ, आपको एंटायर स्टेट पाकिस्तान को डैमेज करते हुए ये खुश होते नजर आते हैं। और हुँ, इनकी हुँ, उस तमाम एक्टिविटी को इंडिया सबसे ज्यादा अपने चैनल्स पे, अपनी सोशल मीडिया पे, अपनी उस पर उभार उभार कर वो चढ़ा रहा होता है। वो हुँ, ऐसे क्लेम कर रहा होता है कि जैसे ये उनका काम कर रहे हैं, और वो इसको अपने सोशल मीडिया पे उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो ये क्लेम भी करते हैं कि ये जो काम हम नहीं कर सकते ये हमारी जगह पर वो परफॉर्म सर कर रहे हैं। रियासत भी तो नाकाम हो चुकी है ना, रियासत भी तो नहीं उसको डिफेंड कर पा रही, उनके जो बयानिया बनाया है, जो उन्होंने उसको रियासत भी तो नहीं डिफेंड कर पा रही ना। नहीं, रियासत की कामयाबी ये होती है कि रियासत का कामयाबी है लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, रियासत की हुँ, कामयाबी ये है कि आपका जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा था वो कम हो, आपका आपकी महंगाई की सतह जो है वो कम हो। रियासत ने कामयाबी हासिल करनी है काम करके। जो हम कहते हैं कि इसने भी कामयाबी हासिल करनी थी 4 साल की गवर्नमेंट के अंदर। हुँ, रियासत बयानियों पे या काउंटर बयानियों पे नहीं चलती होती। हाँ, ये हुँ, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसका जो काउंटर नैरेटिव है, क्या हुँ, रियासत वो उस भरपूर तरीके से दे पा रही है? तो हुँ, फिर कहेंगे कि इसके पास तो वो फाइल्स तैयार हैं कि हुँ, आप हुँ, एक का काउंटर नैरेटिव देंगे, ये हुँ, दूसरा एंटायर स्टेट बयानियां लेके आ जाएगा, ये तीसरा एंटायर स्टेट बयानियां लेके आ जाएगा। रियासत बिल को फोकस जो कर रही है और रियासत जिसमें बेहतर जा रही है वो ये हुँ, है हुँ, कि आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो पाकिस्तान की और आपका इकोनॉमी बेहतर हो। लोगों को बिल्कुल, इस स्ट्रेस से निकाल कर, लोगों को इस शहर से निकाल कर उनकी जिंदगियों को प्रोडक्टिव किया जाए, जिस पर रियासत ने फोकस किया हुआ है और असल बिल काम करने का ही वो है। आप बिल साल के बाद देखें हम क्या क्या अचीव कर चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान।
कुछ अरसे के बाद और बेहतरी आएगी, फिर बेहतरी आएगी, डॉलर का रेट कम होगा, स्टेबिलिटी आएगी, तो ये बयानिए खुद ब खुद एक चाइल्डिश किस्म के या बचगाना बयानिए रह जाएंगे, इनकी हैसियत नहीं रहेगी। जी। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, शहबाज शरीफ की सुनने में आ रहा है कि कोई गवर्नमेंट को खतरा है और बिलावल या पीपीपी को कोई प्राइम मिनिस्टर लग सकता है, इस तरह की बातें चल रही हैं, क्या सच्चाई है सर इसमें? देखिए जी, मेरा जो अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, इनको कोई खतरा नहीं है। हुँ, हुँ। और पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब को भी इनसे कोई इशू नहीं है। ठीक बाकी है। गॉसिप्स गॉसिप्स चलती रहती होती हैं। हमारे मुल्क में छोटी छोटी चीज को भी एक इवेंट बनाकर पेश करके बेचा जाता है। हुँ, हुँ। बहुत सारे लोग अपनी अपनी गेमें कर रहे होते हैं, लेकिन हुँ, वो उनकी गेमों की इतनी हैसियत नहीं होती। असल ये है कि क्या ऑन ग्राउंड को इस तरह की चीज एग्जिस्ट करती है कि कोई खतरा हो? ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि गवर्नमेंट को कोई खतरा है, खास तौर पर मियां शहबाज शरीफ को एज ए प्राइम मिनिस्टर को खतरा है। आई डोंट सी टू दैट। जी। बिल्कुल जी तो नाज़रीन जिस तरह के खुर्रम रोकड़ी साहब ने बताया कि शहबाज शरीफ की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसे किसी से कोई खतरा नहीं है, वो बरकरार रहेगी। फिलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और मेरे गेस्ट खुर्रम रोकड़ी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।